לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדם לפניו בתודה, בזמירות נריע לו. יהיה גדול אדוני ומלך גדול כל אלוהים, אשר בידו מכירי הארץ, ותועפות הרים לו, אשר לא הים והוא עשהו, ויבש אליו יצרו, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו, כי הוא אלוהינו ואנחנו עם איתו וצאן ידו, היום בקולו תשמעו, אז תקשו לבכם כמריבה, יום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, וכנו גם ראו פרעון 40 שנה הכות בדור, ואמרם תלבבנו דרכיים, אשר נשבעתי ביפי, אם יבואו אל מנוחתי. לילה 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 לאדוני שיר חדש, ולאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בעשו מיום יום ישועתו. לילה 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 לילה, תקראו לגויים כבודו, בכל נפלאותיו, אדוני מהולד מאוד, נוהו על כל אלוהים, כל אלוהי העמים אלים, אדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוד ותפארת במקדשו, אדוני משפחות עמים, אדוני כבוד ועוז, אדוני כבוד שמו, שאו מכבוד לחצרותיו, שחבר על הקודש, פני פניו כל הארץ, אמרו בגם אדוני מלך, אהבתי קודם בתים באות, ומשערים יסנו שתגל ארץ, ירם ימלום. יאללה ספר חשבו, אז ירננו כל עצי היער, לפני אדוני היבאז. ירננו כל עצי היער, לפני השם היבה לשפוט הארץ, ישפוט אבל בצדק, היבה לשפוט הארץ, ישפוט אבל בצדק, ועמים באמונתו. אדוני מלך דגל הארץ, ישמחו עם רבים, ענווה על סביביו, צדק ומשום נכון כסאו, אש לפניו תלך, ותלהט סביב צעריו, עירו ורקב תבל, ועדה ותחל הארץ, הרים כדורגל נמסו מלפני אדוני, לפני אדוני כל הארץ, ידעו השמים צדקו, וראו כל מכבודו, יבושו כל עבדי אפס, אל המתעלים באלילים, ישתחוו כל אלוהים, שמע ותשמע ציון, ותגן את יהודה למען משפטיך אדוני, כי אתה אדוני כל הארץ, ואדוני אתה כל אלוהים, ואדוני שנואה, ושוב רסי אלוהים הרשעים יצילם. זהו על הצדיק, ולישכנה שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו זרוע קודשו. הודיע אדוני ישועתו, לעוררים גילה צדקתו, חזו אמונתו,
ותצחק כל הצד ישועת אלוהינו, ואדוני כל הארץ, וזמר וזמר בחינוך, בחינוך וכל הזמרה, בחסר וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, ויושב בנאות עמך אוכיו, יחד הריר עלינו. לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ויביא באמונתו. אדוני מלך יגסו עמים, יושם קרובים תנות הארץ, אדוני בציון גדול, ורמו כל העמים, יודו שמך גדול ונורא, קדוש הוא ואוזנך משפטיו, ואתה כוננת משרים, משמור זרעו מיעקב אתה עשית, קומו אדוני אלוהינו, והשתחוו לזמר אליו קדוש הוא, משה ואהרון בכהניו, ושמואל וקורא שמו, קוראים אל אדוני, והוא יענהם, בעמוד ענן ידבר עליהם, ומגולל בכהונתו לעמו, אדוני אלוהינו תהינו נשים את המלך מעלילותיו. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להקודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד, אבו לאדוני בנדי, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד עם אדוני, על מים, על מים, על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארצי הלבנון, ויחדם כמו עגל, לבנון וציון, כמו בן רמים, כל אדוני עושה להבות אש, כל אדוני יכיל המדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובחלום כולו מכבוד, כולו מכבוד. אדוני למבון ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Alors, avant de se quitter, une petite réflexion commune, ensemble, François Olivier, et même Lydie. Oui, si bonsoir. Bonjour à Lydie, si vous nous entendez également. Oui, Lydie vous entend. Ah, très bien. Donc, Shabbat Shalom Lydie, Akita Shabbos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Cette semaine, on entre dans le livre de Vayikra, le 3e livre de la Torah, et on va avoir une liste de sacrifices qui vont être énoncés les uns après les autres. Alors, en toute sincérité, quand on regarde le texte un petit peu comme ça à nu, ce n'est pas le texte le plus passionnant. On peut se le dire entre nous. Ce n'est pas le texte le plus passionnant dans le sens où, bon, c'est sacrifice après sacrifice, c'est des règles techniques. Quel organe, quel animal, quelle aspersion de sang, bref. Ce n'est pas le texte qui nous émeut de manière romantique, voilà, avec le plus de force. Donc, on est un petit peu gêné. C'est normal d'être un peu gêné lorsqu'on lit un texte qui ne nous parle pas.
a priori. De la même manière que si on lit un texte d'une époque antique, je sais pas, de gladiateurs, on se dit, tiens, c'est marrant, c'est original, mais c'est pas nous. On n'a jamais vécu ça. On n'est pas sensible à ça. Donc, on est en droit de se poser la question, quel impact ça doit avoir sur moi qui lis ça encore aujourd'hui, ou du reste, moi qui lis ça encore il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 50 ans, on n'était pas plus touché puisque les sacrifices ont disparu de la circulation depuis des milliers d'années. Encore que ce n'est pas exactement vrai. Il y a dans certaines cultures, il y a encore la culture du sacrifice, ou en tout cas de l'offrande. Pour ceux qui ont déjà voyagé en Thaïlande, je suis sûr que vous avez déjà voyagé en Thaïlande, les Birmans. Vous avez déjà été en Thaïlande? Non, jamais? Non, jamais. Vietnam non plus? Non plus. Non. Pas l'Asie. Laos? Non, jamais l'Asie? Bon, bah, d'accord. Bon, bah, voilà. Non, jamais l'Asie. Le jour où vous irez après l'épidémie, parce que ce n'est pas exactement recommandé là-bas. Oui. Encore qu'en Chine, vous avez moins de chances d'avoir de soucis qu'en France, manifestement. Mais. Israël qu'on a dit. Hein. Comment? C'est vrai. Encore qu'on pourrait considérer qu'Israël, c'est déjà un début des pays d'Orient. Quoi qu'il en soit. Donc, dans ces pays-là, il y a encore la culture de l'offrande. Alors, il s'agit de comprendre le principe. C'est-à-dire, en quoi est-ce que ça consiste de faire une offrande à un Dieu? Quelle que soit la culture, ça veut dire que bon, nous, on est concernés parce que dans la Torah, on en parle. Mais quelle que soit la culture, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, donc ils ont les mêmes problèmes qui doivent se poser. Ça veut dire que lorsqu'ils vont aller prendre un panier de fruits et qu'ils vont aller le déposer devant une statue, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent de la statue qu'elle vienne? Ah, merci, dis donc, des fruits, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de cette offrande? Donc, la question, c'est quel est l'objectif du sacrifice? De manière générale, dans la Torah, on va avoir peut-être une lecture particulière de cette notion de sacrifice, mais de manière générale. Donc, la première des choses, c'est que plutôt que de parler de sacrifice, le terme qui serait peut-être le plus adéquat en français, ce serait l'idée d'offrande, de cadeau. L'idée d'un cadeau. Un cadeau, déjà, on se rapproche beaucoup plus de quelque chose d'humain. Parce que des offrandes à des gens, on en fait rarement. Et des sacrifices à nos amis, on en fait rarement, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais des cadeaux, on en fait. Des cadeaux, on en fait. Un mari fait un cadeau à sa femme, un ami fait un cadeau à son ami, un papa fait un cadeau à ses enfants. Donc même si sur le plan du sacrifice, on en est quand même un petit peu loin, par contre, il n'est pas absurde de comparer ça à la volonté de faire un cadeau. Dès l'instant qu'on comprend qu'en fait, un sacrifice, c'est un cadeau, donc là, on peut mieux s'identifier à ce type de procédure. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait un cadeau? Monsieur Burtin, salutations distinguées. Vous rejoignez les Birmans qui nous écoutent. Donc, ça y est, s'en va. Non, ça y est. Oh, Monsieur Burtin, c'était sympa de vous connaître le temps que vous étiez là. Oui, donc, lorsqu'on fait un cadeau, pourquoi est-ce qu'on fait un cadeau? Quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à faire un cadeau? Il y a des raisons positives, il y a des raisons négatives. Il y a des raisons positives, c'est-à-dire qu'on veut faire plaisir à quelqu'un gratuitement. Ça peut être sympa, un petit cadeau, pourquoi pas. Il y a des raisons négatives, c'est-à-dire peut-être la culpabilité ou la manigance, la manipulation. Ça aussi, ça nous pousse à faire des cadeaux. On donne quelque chose gratuitement à quelqu'un sans qu'il nous l'ait forcément demandé. Un cadeau, on peut aussi le faire lorsqu'on nous l'a demandé. Un enfant peut demander un cadeau à ses parents et puis les parents, s'ils sont contents, ils lui font un cadeau. Donc, si on comprend le principe, le fonctionnement du cadeau, alors on pourra peut-être se rapprocher du fonctionnement des korbanot. Littéralement, le mot korban se rapproche beaucoup plus du mot karov, les karef qui veut dire rapprocher, mais karef qui veut dire rapprocher quelqu'un, quelque chose, que l'idée de sacrifice qu'on a en français. Donc, dans l'idée du cadeau, on perçoit beaucoup mieux le sens du sacrifice. Donc, par exemple, M. Burtin, est-ce que vous nous entendez? Très bien. Je veux juste me mettre un peu de lumière. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Donc, lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, on lui donne une partie de soi. Alors, c'est un peu extrême. Il ne s'agit pas de couper un morceau de sa main pour aller l'offrir en offrande à votre voisin. Et du reste, en ce moment, offrir une partie de sa main à un voisin, ce n'est pas recommandé puisque c'est contagieux. Mais par contre, offrir un cadeau, c'est donner une partie de soi. Pourquoi c'est donner une partie de soi? Il y a cette citation un peu bizarre
qui est que tzadikim chavivim chaviv alem amonam kegufam. Les justes, les gens justes, les gens droits, leur argent leur est important pour eux comme leur corps. Alors, ça a l'air un petit peu juif, un petit peu, pour un antisémite, c'est pas mal comme phrase. Oui, regardez, les juifs, l'argent, ils sont. Voilà. Donc, ça a l'air effectivement du pain béni, si vous m'excusez la comparaison. Encore qu'à Pessah, le pain béni, c'est pas la meilleure comparaison. Mais bref, ça a l'air un petit peu étrange parce que pourquoi est-ce que les gens justes auraient un plus grand rapport à leur argent que les autres et en quoi est-ce que faire l'apologie de la sûreté de l'argent, c'est une bonne chose et c'est inspirant. En fait, l'idée de parler de ces tzadikim, c'est un tzadik, c'est une personne, c'est l'emblème de la personne qui essaye de se comporter de la manière la plus rigoureuse vis-à-vis de son code éthique. Donc cette personne-là, tout rapport qu'elle va avoir à autre que lui-même va être gouverné par son lien à la morale. Et même son lien à l'argent également va dépendre du code moral qui se sera fixé. Et ces personnes-là, donc le personnage qu'on voudrait atteindre, cette personne-là, l'emblème de la justice, c'est une personne qui a un rapport à l'argent qui est droit. C'est-à-dire qu'il acquiert de l'argent de manière utile. De manière utile, ça veut dire que pour lui, avoir une possession, c'est la mettre au service de son code éthique. C'est-à-dire que lorsqu'il va aller travailler, on ne va pas aller travailler plus pour gagner plus, pour pouvoir dépenser plus. Il va aller peut-être travailler plus pour gagner plus, pourquoi pas, à condition que ce gagner plus va répondre à une demande de son code éthique. C'est-à-dire que son code moral, pour simplifier son code moral, va lui imposer des dépenses et donc il va acquérir quelque chose qui va entrer dans les besoins que son code moral lui impose. Plus que ça, il n'en a pas forcément besoin, et moins que ça, c'est pas bon parce qu'il a défini selon son code moral qu'il en avait besoin. Donc, cette personne-là, il a un rapport à l'argent qui est très particulier. Cet argent-là lui est indispensable. S'il l'acquiert, c'est que pour lui, c'est quelque chose d'indispensable et il utilise chacun des centimes qu'il gagne comme une partie de sa propre âme qui est guidée par ce code moral. Donc, c'est pour ça que cette phrase disait les justes, ceux qui veulent atteindre un niveau d'adéquation, d'adhérence à leur code moral important, il faut que même leur argent leur soit indispensable comme leur corps. Maintenant, on comprend bien l'idée du korban. Faire un cadeau à quelqu'un, lorsqu'on disait que faire un cadeau, c'est offrir une partie de soi, c'est-à-dire que si chaque centime que j'ai est dépensé, utilisé pour répondre à une cohérence avec mon code moral. Donc, lorsque je vais donner quelque chose qui m'appartient à quelqu'un d'autre, je lui donne une partie de ce que j'ai acquis durement pour correspondre à ce code moral, je vais le lui offrir. Donc, je lui offre une partie de moi pour lui. Et donc, c'est comme si j'injectais une partie de moi vers cette personne-là. Donc, ça crée automatiquement un rapprochement. Plus le cadeau a été durement acquis, plus le rapprochement est important. Plus la personne se rend compte du sacrifice qui a été fait pour lui, plus la personne qui reçoit le cadeau ressent donc l'importance de ce rapprochement. Donc, c'est l'idée du korban. Même dans les pays donc d'Asie dans lesquels on va aller faire une offrande, là-bas aussi, c'est l'idée qu'on va aller faire un cadeau à la divinité pour que celle-ci soit plus clémente, etc. Chez nous, c'est un petit peu différent. C'est qu'on va avoir envie de transporter une émotion, une intention, et pour le faire, on va donner une partie de soi. Une partie physique, c'est comme si c'est son propre corps, une partie psychologique, spirituelle, et on va apporter tout ça dans un cadeau. On va les donner au Kohen qui, lui, va faire l'interface. Et lui va permettre à la personne d'énoncer ses intentions. À chaque fois qu'il y avait un sacrifice, la personne devait aller chez le Kohen et exprimer son intention. Que ce soit vis-à-vis d'un regret, vis-à-vis d'un cadeau, d'une reconnaissance,
d'une faute, quelle que soit l'intention qu'il avait, lorsqu'il allait au temple et qu'il formulait cette demande pour tel ou tel sacrifice, eh bien, il devait exprimer son intention, il devait la formuler. Et ça, c'est l'idée qui est décrite dans tout le livre de Vaïkra, différentes formes de manière d'exprimer des intentions avec différentes formules, différents sacrifices qui correspondent à différentes formules. Il y a certains sacrifices qui sont collectifs, certains sacrifices qui sont individuels, et même dans l'individuel, certains sont là pour exprimer des sentiments qui sont plus positifs, comme la volonté de la reconnaissance, d'un cadeau, d'une gratitude, ou alors parfois de regrets qui peuvent aussi être exprimés. C'est ça l'objectif des sacrifices. Donc, s'il fallait résumer le livre de Vaïkra et l'intention du livre de Vaïkra, c'est véritablement la codification de l'expression des sentiments humains et la connexion de ces sentiments à Dieu. Le problème, comme je le disais dans notre introduction, c'est qu'aujourd'hui, ça ne nous parle plus. On n'a plus de temple, on n'a plus de sacrifice, on n'a plus rien. Et puis aujourd'hui, quand on voit un animal qui se cache une patte, on tombe dans les pommes. Donc, aller égorger un sacrifice pour exprimer ça, on est quand même très, très loin. Donc, nos sages ont eu la belle idée, lorsque le premier temple a été détruit, et qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de sacrifice et que ce n'était plus comme ça qu'on allait pouvoir formuler, exprimer nos sentiments, de remplacer ces sacrifices-là par différentes prières. Et donc, on a cette formule qui est « Unshalema parim sefatenu » nos lèvres ont été remplacées, nos sacrifices, nos taureaux ont été remplacés par nos lèvres. C'est-à-dire qu'au final, l'objectif principal, c'était de faire dire quelque chose lors de l'offrande, lors du sacrifice. Eh bien, on a gardé cette partie-là et on a codifié, on l'a codifié dans différentes formes de prières. Et la prière qu'on fait aujourd'hui, que ce soit en semaine ou le Shabbat, chaque prière correspond à l'époque à un sacrifice qui avait lieu. Shacharit, par exemple, au Mincha, ça correspond au sacrifice au Korban Tamid, c'est-à-dire le Korban, le sacrifice quotidien qui avait lieu, matin et après-midi, comme nous on fait Shacharit et Mincha. À Shabbat, on a un sacrifice comme à l'époque on en a un, et on a le Korban de Moussaf, qui était un Korban supplémentaire pour Shabbat, et de nos jours, on a une Amida, un office supplémentaire, qui est l'office de Moussaf, qui a lieu également à Shabbat. Donc, on a calqué toutes les intentions qui avaient été codifiées vis-à-vis du système des sacrifices, des korbanot, et on l'a donc plaqué sur notre système de tefila. Voilà un petit peu la manière dont les korbanot ont disparu et que la prière les a remplacés. Donc, nos ancêtres ont vécu pendant 40 ans en confinement dans le désert avec leurs sacrifices. Ben nous, on vivra bien 40 jours tranquillement, sans sacrifice du reste, c'est salissant, mais avec nos prières qui remplaceront nos sacrifices. Voilà donc petite introduction au livre de Vaïkra que nous commençons cette semaine. Est-ce que vous Kolakavod, Shkoyer à vous. Vous nous entendez soit en différé par YouTube, soit en direct par Zoom. Salutations distinguées à tous. Shabbat Shalom. On a fini la Kabbalah Shabbat. On a tout à l'heure chanté. Petite Vartora sur la Siddur de Vaïkra. Et on vous souhaite à tous et à toutes un très bon Shabbat. On se retrouvera donc après la fin de Shabbat pour d'autres vidéos, d'autres cours. N'hésitez pas à nous suivre sur principalement WhatsApp, mais également parfois sur Facebook. Shabbat Shalom à tous. Allez, Shabbat Shalom, Good Shabbos. Shabbos. Good Shabbos. Good Shabbos.